हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्द तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासस्तनतकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तप्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिः न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथ स्वं नयतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय समसङ्कर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनान्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगत्कर्ता બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર સ્વયંભૂ મનુ સ્વયં પોતાની પુત્રી સાથે અને મહારાણી સાથે કરદમ મુનિના આશ્રમમાં ગયા. ત્યાં ચર્ચા થઈ. મૈત્ર ઉવાચ એવમ આવિષ્કૃત અશેષ ગુણ કર્મ ઉદય મુનિ. અને એમણે જોયું આ મુનિ કોણ છે? આ કરદમ મુનિ જે છે સંપૂર્ણ ગુણોથી અને કર્મથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છે. ધ્યાન સમાધિ યોગ તપશ્ચર્યા એ જ એમનું જીવન છે. સવીડ ઈવતન. ગઈકાલે આપણે જોયું કે એમણે સ્વયંભૂ મનુની પ્રશંસા કરી કે તમે ધર્મયુક્ત થઈને આ સંપૂર્ણ પૃથ્વીનું શાસન કરી રહ્યા છો. આમ જ્યારે કોઈ પ્રશંસા કરે સવ્રીડ એટલે કે સંકોચ સહિત. પ્રશંસાથી ફૂલાઈ જવાનું નહીં. જો તમે ઈશ્વરના અનંત ગુણ છે, ઈશ્વરના અનંત જ્ઞાન છે, અનંત વીર્ય છે. એની સામે આપણી કોઈ પ્રશંસા કરે એમાં બહુ હરખાઈ જવા જેવી વસ્તુ નથી. ખરેખર તો મનમાં શું જવો જોઈએ? સંકોચનો ભાવ થવો જોઈએ. અને એટલા માટે કહે છે સવ્રીડ ઈવત્વમ સમ્રાટ ઉપારતમ ઉવાચ. આ પ્રકારથી આજે નિવૃત્ત પરાયણ જે મુનિ કરદમ મુનિ હતા એમની વાણી સાંભળીને સંકોચ સહિત એમણે આ કહ્યું. મનુ ઉવાચ બ્રહ્મ અસૃજત સ્વમુખદઃ યુષ્માન આત્મ પરીક્ષયા. આત્મા એટલે કે બ્રહ્માજીનો આત્મા એટલે કે વેદ મૂર્તિ છે બ્રહ્માજી. તો કે વેદ મૂર્તિ જે છે એ વેદ મૂર્તિની પરીક્ષયા સારી રીતે રક્ષા કરવાની ઈચ્છાથી બ્રહ્મા અસૃજત સ્વમુખતઃ યુષ્માન. આ તમે જે ઋષિ મુનિઓ જે છે સર્વ ઋષિ મુનિઓની બ્રહ્માજીએ પોતાના મુખમાંથી ઉત્પત્તિ કરી છે. અને તમે સર્વ કોણ છો? છંદોમય તપો વિદ્યા યોગ યુક્તા અલંપટા. ઋષિ કોને કહેવાય? જો આ ઋષિના અહીંયા 5 ગુણો દર્શાવે. જો આ સમજ કે ઋષિ મુનિઓ જે બ્રહ્માજીના મુખમાંથી પ્રગટ થયા છે એ બધા ઋષિ મુનિઓ કેવા છે? છંદોમય, વેદ, તપ, વિદ્યા, યોગયુક્ત. વેદાંત ભણીએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, યોગયુક્ત, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ ધારણા ધ્યાન. જો આ સર્વ યોગ પણ અષ્ટાંગ યોગ જેને કહેવામાં આવે છે એ અષ્ટાંગ યોગથી યુક્ત હતા. તપશ્ચર્યા કરનાર હતા. વિદ્યા એટલે કે જ્ઞાની હતા. અલંપટા, કોઈ પણ પ્રકારની લોલુપતા, કોઈ પણ પ્રકારની વિષયોની આસક્તિ રહિત આવા ઋષિ મુનિઓ જે તમે બધા છો. યુષ્માન એટલે કે આ તમને બધાને ઉત્પત્તિ બ્રહ્માજીએ કરી.
એટલું જ નહીં, તત્ર ત્રાણાય, અને એ સર્વની રક્ષા કરવા માટે અસુધાચ અસ્માંદોહ સહસ્રાત સહસ્રપાત, અને અમને બધાને એમના અંગોમાંથી તમારા સર્વની રક્ષા કરવા માટે અમારા બધાની ઉત્પત્તિ કરી. હૃદયમ તસ્ય હિ બ્રહ્મ, આ બ્રાહ્મણ બ્રહ્માજીનું હૃદય છે. ક્ષત્રમ અંગમ પ્રત્યક્ષદે, અને એટલા માટે આ ક્ષત્રિયોને બ્રહ્માજીના અંગ કહેવામાં આવે છે, અને બ્રાહ્મણોને બ્રહ્માજીના હૃદય કહેવામાં આવે છે. અતઃ ધન્યો અન્યમાત્માન બ્રહ્મ ક્ષત્રમ ચ રક્ષતઃ રક્ષતિ સ્માવ્યય દેવ સહય સદસદાત્મક. આ પ્રકારથી એક જ શરીરમાંથી ભગવાને આ બેને ઉત્પત્તિ કરી, અને બંને કેવા છે? અન્યમાત્માન બ્રહ્મ ક્ષત્રમ ચ રક્ષતઃ. આ બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિયોની જ્ઞાન દ્વારા, સલાહ સૂચન દ્વારા રક્ષા કરે છે, અને ક્ષત્રિયો બ્રાહ્મણની આમ અન્યોન્ય શું કરે છે? એકબીજાની પરસ્પર રક્ષા કરે છે. રક્ષતિ સ્વામ્ય દેવ સહય સદા સદાત્મક. આ પ્રકારથી સમસ્ત જે કાર્ય અને કારણ સ્વરૂપ જે સંસાર છે, વિશ્વ છે, એની રક્ષા કરવા માટે બ્રહ્માજીએ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોની ઉત્પત્તિ કરી. તવ સંદર્શનાદ એ ઈવ ઇચ્છિન્ના મે સર્વ સંશય. હે કર્દમ મુનિ, તમારા દર્શન માત્રથી મારા હૃદયના સર્વ સંશયોની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે. યત સ્વયં ભગવાન પ્રીત્ય ધર્મમાહ નિરીક્ષો, અને ભગવાન સ્વયં જે છે એ પ્રજાપતિ ભગવાન જે છે એમણે બહુ પ્રેમથી મને ધર્મની ચર્ચા કરી હતી. અને એ કેવું છે? રિરીક્ષો, ધર્મની રક્ષા કરવાની ઈચ્છાથી ભગવાને શું કર્યું હતું? સ્વયં મને આ પ્રકારથી રાજાના ધર્મોને ઉપદેશ કર્યો હતો, અને હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છું કે મને તમારા દર્શન થયા. યત સ્વયં દિષ્ટયા મેં ભગવાન દ્રષ્ટો દુર્દશ, અને હે ભગવાન તમારા દર્શન પણ દુર્લભ છે. યહ અકૃતાત્માન, જે કોઈ પણ પ્રકારે અકૃતાત્માન એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની કર્મની, કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છાની ત્યાં અપેક્ષા જ નથી. એટલા માટે કહે છે કે અમે જે રાજધર્મ કરનારા જે છે, પાદરજ સ્પૃષ્ટમ શીર્ષનામે ભવત શિવમ, સર્વનું મંગળ કરનારી આપના ચરણ રજને હું મારા શીર્ષ પર ધારણ કરું છું. દિષ્ટયા ત્વયા અનુશિષ્ટ અહમ કૃતશ્ચ અનુગ્રહ મહાન. તમે મને ઉપદેશ કર્યો, તમે મારી સાથે ચર્ચા કરી, આ મારું ભાગ્ય છે. તમે મારા પર અનુગ્રહ કર્યો છે, અને તમે મને ઉપદેશ પણ કર્યો છે. અપાવૃતૈ કર્ણરંધે દુષ્ટા દુષ્ટયો શતિર્ગિરઃ, અને એટલે કે છે કે આ પ્રકારથી તમારી પાસે મેં રાજધર્મની શિક્ષા પણ ગ્રહણ કરી છે. આ તમારો અનુગ્રહ છે. એટલું જ નહીં, જ્યારે કૃત અનુગ્રહ મહાન અપાવૃતૈ કર્ણરંધ્રૈ, આ કાનથી જે તમારી વાણીનું મેં શ્રવણ કર્યું છે, એને કારણે શું થયું છે? મારું કોઈ પુણ્યના પ્રતાપને કારણે મારા પ્રારબ્ધમાં મારું ભાગ્યોદય થયું છે, જેથી મને તમારી પાસે આ પ્રકારથી શ્રવણ કરવાનું મળ્યું. સહ ભવાન દુહિતૃ સ્નેહ પરિક્લિષ્ટાત્મન મમ, આ મારી જે પુત્રી જે છે એને માટે હું ચિંતિત છું. મારા મનમાં ક્લેશ છે. શ્રોતુમ અર્હસી દીનસ્ય શ્રાવિતમ કૃપયા મુનિ, હે કૃપામય મુનિ, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, અને કૃપા કરો, તમે સાંભળો. પ્રિયવ્રત ઉત્થાન પાદ સ્વસા યમ દુહિતા મમ, અમારી જે પુત્રી જે છે એ ઉત્થાન પાદ અને પ્રિયવ્રતની બહેન પણ છે. અન્વચ્છિતિ પતિમ યુક્તમ વયશીલ ગુણાદિભિ, અને એ પોતાના વય ગુણ અને શીલને અનુરૂપ પતિની ઈચ્છા રાખનારી છે. યદા તુ ભવતઃ શીલ શ્રુત રૂપ વયો ગુણાન અશુણોત નારદાદ એશા, અને આ મારી જે પુત્રી જે છે અને નારદના મુખથી તમારા ગુણ, તમારા શીલ, તમારી તપશ્ચર્યા, તમારા રૂપનું વર્ણન એને સાંભળ્યું છે. અને જ્યારથી એને સાંભળ્યું છે, ત્વય્યા સ્વીકૃત નિશ્ચય, એને નિશ્ચય કરી લીધો છે કે મારા પતિ તરીકે આવા ઋષિ મુનિને હું અવશ્ય સ્વીકારીશ. તત્પ્રતિચ્છ દ્વિજગ્રે ઇમામ શ્રદ્ધા ઉપાહૃતા, અને એટલા માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક
આ કન્યાને હું શું કરું છું? પ્રતિચ્છા, હું તમને સમર્પણ કરું છું. સર્વાત્મના અનુરૂપામ તે, અને હે કર્દમ મુનિ, સર્વાત્મના સર્વ પ્રકારથી એ તમને અનુકૂળ થઈને રહેશે, એ તમારે યોગ્ય છે. એટલું જ નહીં, ગૃહમેધેષુ કર્મસુ, અને ગ્રહસ્થના જે પણ કોઈ કર્મ જે છે એ કર્મ કરવામાં પણ એ કુશળ છે. તમારા ગ્રહસ્થીને પણ એ સારી રીતે સંભાળી શકશે. જાણતા પુત્રી કેવી હોવી જોઈએ? જાણતા ઘર ગ્રહસ્થી સંભાળે એવી હોવી જોઈએ. એને ભણાવી એમાં ના નથી, પુત્રીને ભણાવવું એમાં કોઈ દોષ નથી, પણ એ ભણે ગણે એનો અર્થ એવો નથી કે એને ઘર ચલાવતા આવડતું ન હોય. ભણાવવાની સાથે સાથે શું કરવું? જો વિચાર, હું હકીકત તમને કહું, ગમે એટલી છોકરી ભણેલી હોય ને, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય કે સીએ હોય કે ડોક્ટર હોય, પણ છેવટે ઘર ગ્રહસ્થી તો કોણે સંભાળવાની છે? એને જ સંભાળવાનું. ભલે તમે ઘરમાં નોકર ચાકર રાખો કે રસોઈયો રાખો, પણ કેટલાક પ્રકારના ઘરના જે નિર્ણયો જે છે, કેટલાક પ્રકારની જે વ્યવસ્થા જે છે, એ તો કોણે કરવી પડે? ભાઈઓ કરી શકે જ નહીં. જો તમે એ બધું બહેનોએ જ કરવું પડે. ભલે એને ભણાવીએ. આજે એવો કાળ જે છે કે આજે સમય એવો છે કે આપણે દીકરીઓને પણ ભણાવીએ ગણાવીએ, પણ ભણાવવાની સાથે સાથે શું છે, ઘર ગ્રહસ્થીનો ઉપદેશ પણ કરવો જ જોઈએ. રસોઈ કેમ બનાવવી? આમાં કોકના ઘરે હું ગઈ તો પેલી છોકરીને ખૂબ ભણાવી એમણે, પણ ઘરનું કઈ કામ શીખવ્યું નતું. જા સાંભળ, હતી એ સુંદર, બહુ સુંદર છોકરી અને સરળ સ્વભાવની. એટલે જ્યારે એને લગ્ન થવાના, અને પેલો છોકરો પણ સરસ હતો, પણ એની મમ્મી જે હતી ને, એની મમ્મીને સંકોચ. જા સાંભળ, એટલે એક દિવસ એની સાસુને બોલાવ્યા, હા મળવા ગયા. પછી કે અમારી દીકરી છે સુંદર, સારી છે, બધું જ છે, પણ હું ખાસ તમને મળવા આવી. તો કે એ ભણવા ગણવામાં હતી ને, એટલે રસોઈ પાણી એવું મેં શીખ્યું નથી, પણ હવે હું તમને સોંપું છું, તમે એને શું કરજો? આ રસોઈ પાણી શીખવજો. જા, આપણે સાસુ સરળ. જો સાંભળો, કે તમે ચિંતા નહીં કરો, આટલી સરસ છોકરી છે, હું એને બધું શીખવી દઈશ. અને પેલી છોકરી પણ તૈયાર. જો સમજો, નથી આવડતું તો નથી, વાંધો નથી, કોઈ મોટો દોષ નથી. જો સમજો, અને 20-22 વર્ષની છોકરી હોય, એને શીખવવામાં વાર નહીં લાગે. તમે માનશો નહીં, 3-4 વર્ષમાં પેલું બધું શીખી લે. એ સાસુજી મને પોતે કે હવે મારા કરતા સારી રસોઈ બનાવે. જા, એવું જરૂરી નથી આવડતું એટલે નકામો થઈ. એને કેળવતા આપણને આવડવું જોઈએ. આપણે રોટલીનો લોટ જેમ કેળવ કે આ ગુજરાતી રોટલી તો જ બને. આ સમય ગુજરાતી રોટલી એટલા માટે આવી સરસ પતલી બને. પેલા લોકો તો લોટ બાંધે ને રોટલી વણી લીધી. જ્યારે આપણે શું કરીએ? લોટ બાંધીને રાખીએ, હા, થોડો વખત રાખ્યા પછી શું કરીએ? થોડું તેલ ઘી લઈને શું કરીએ? કેળવવામાં આવે. એટલે બીજા બધા રાજ્યોના જે બધા લોકો છે, એ લોકોને એમ જ થાય કે તમારી રોટલી આટલી સરસ કેમ થાય? પણ એ લોટને શું કરવામાં આવે? કેળવવો પડે. એમ દીકરીને પણ શું છે? કેળવવાની જરૂર છે. અને મમ્મીએ નથી કેળવી તો શું કરવા? સાસુની જવાબદારી. એવું જરૂરી નથી કે રસોઈ શીખીને જ આવે. એટલે સાસુમાં જે છે બહુ સરસ, બહુ પ્રેમથી બધા રહે. જો આમ દીકરી કેવી હોવી જોઈએ? એટલે શું કે છે? ગૃહમેધેષુ કર્મસુ તે સર્વાત્મના અનુરૂપા. એ કેવી છે? આ ઘર કાર્યમાં પણ સર્વ કર્મમાં એક આપને યોગ્ય છે. આપને યોગ્ય થઈને એ રહેશે. એટલું જ નહીં, આવડતું હોય પણ પેલી ઊભી જ નહીં થાય, કરવું શું? એટલે શું કે છે? ઉદ્યતમસ્ય હિ કામસ્ય. એટલું જ નહીં, એ સર્વ પ્રકારના ભોગ જે છે, પ્રતિવાદન શસ્યતે, એ સર્વ પ્રકારથી કામ કરવા માટે કેવી છે? ઉદ્યતમસ્ય. એ ઉદ્યતમસ્ય એટલે કે એ કરવા તૈયાર છે, હંમેશા તૈયાર છે. કોઈ પણ કામ આવી પડે, એ કોઈ પ્રકારની અવહેલના કરનાર નથી. એ બધા કામ કરવા પણ તૈયાર છે. પ્રતિવાદન શૌષ્યતે, અને ક્યારેય તમારી સામે બોલશે નહીં. અપી નિર્મુક્ત સંગસ્ય કામરક્તસ્ય કિમ પુનઃ. આ પ્રકારથી આવી જ્યારે પત્ની પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો બહુ સરસ છે. પ્રતિવાદન શૌષ્યતે. પ્રતિવાદ એટલે એનો વિરોધ કરો.
વાદ અને પ્રતિવાદ. એટલે કે છે કે જો સામેથી આવી સુંદર કન્યા મળી રહી હોય તો પછી શું કરવું? મનુ શું કહી રહ્યા છે કે જ્યારે સામેથી આવી સુંદર કન્યા તમને મળી રહી છે તો પછી ક્યારે એનો શું છે વિરોધ કરવો જોઈએ નહીં. જા તમે કોઈ પણ વસ્તુ હોય આ સમજો, જીવનમાં જ્યારે આપણી ઈચ્છા વિના કોઈ પરિસ્થિતિ આપણી સામે પ્રગટ થાય તો એ પરિસ્થિતિનો વિરોધ નહીં કરવો. અપી નિર્મુક્ત સંઘર્ષ, જે નિર્મુક્ત સંઘર્ષ છે એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો કામ રહિત જે છે, સંઘથી મુક્ત એવા પુરુષને પણ જો ઈચ્છા વિના સામેથી કંઈક મળે તો એને એનો વિરોધ કરવો જોઈએ નહીં. કામ રક્તસ્ય કિમ પુનઃ, તમને તો પત્નીની ઈચ્છા છે, તમને તો એક સુંદર પત્નીની ઈચ્છા છે તો પછી તમારે તો આવી કન્યાનો કોઈ પણ પ્રકારે શું છે ના પાડવાની જરૂર જ નથી. યહ ઉદ્યતમ અનાદૃત્ય કિનાશમ અભિયાચતે ક્ષીયતે તદ્યશઃ, એટલું જ નહીં, ઉદ્યતમ અનાદૃત્ય, સામેથી જે આપણને મળ્યું હોય એનો અનાદર જ્યારે કરવામાં આવે છે, સમજો આ બે વસ્તુ કે સામેથી જે મળે છે એનો આપણે અનાદર કરીએ છીએ. કિનાશમ અભિયાચતે, અભિયાચતે એટલે કે પછી જે કૃપણતાથી બીજાની પાસે શું કરે છે એની જ યાચના કરે છે. એટલે જીવનમાં જે મળ્યું છે એની આપણે અવગણના કરીએ છીએ અને પછી બીજી બધી વસ્તુઓને આપણે શું કરતા રહીએ છીએ, ઈચ્છા કરીએ છીએ. અભિયાચતે એટલે ભીખ માંગવી. આ સમજ, જે ગમે જગત ગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ભોગ કરો. આપણી મુશ્કેલી શું છે, જીવનમાં જે મળ્યું છે ને એનો આપણે શું છે આદર કરતા નથી અને જે નથી એને માટે શું કરતા રહીએ છીએ, આપણે ભીખ માંગીએ છીએ. હંમેશા પારકે ભરણે મોટો લાડુ ઘર, હંમેશા આપણને એમ જ લાગે કે બીજો વધારે સુખી છે એટલે એની પાસે જે છે એને આપણે શું કરીએ, એની યાચના કરતા નહીં. મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે પેલું નથી. બહુ સુંદર છે આ ચર્ચા કે જે સામેથી આપણને જે કંઈ મળ્યું છે એનો જો અનાદર કરવામાં આવે અને જે નથી એનું શું છે યાચના આપણે જો કરતા રહીશું તો શું થશે? ક્ષીયતે તદ્યશઃ સ્થિતમ, એ પ્રસિદ્ધ જે એનો યશ જે છે એ સર્વ યશનો નાશ થઈ જશે. માનશ્ચ અવજ્ઞયા હતઃ, અને એને માનની પણ અવગણના થશે. આ પ્રકારથી એનો યશની શું છે, એની જે કીર્તિ જે છે, એનું જે યશ જે છે એ યશ નાશ પામે છે અને આનું અપમાન કરવામાં આવે છે, એની અવગણના કરવામાં આવે છે. અહમ તો અશૃણવમ વિદ્વાન વિવાહાર્થમ સમુદ્યતમ, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમને પણ વિવાહ કરવાની ઈચ્છા છે. અતઃ ત્વમ ઉપકુર્વાણઃ પ્રત્યામ પ્રતિગૃહાણમે, અને એટલા માટે હું આ મારી કન્યાને લઈને અહીંયા આવ્યો છું. તમે મારી કન્યાને સ્વીકારો એવી મારી ઈચ્છા છે અને હું મારી કન્યા તમને અર્પણ કરું છું. ઋષિ ઉવાચ, આ પ્રકારથી જ્યારે સ્વયંભૂ મનુએ વિનંતી કરી અને પોતાની કન્યા દેવહૂતિને અર્પણ કરી ત્યારે કર્દમ મુનિ બોલ્યા, બાઢમ ઉદ્ભોડુ કામ અહમ, તમારી વાત સાચી છે, બરાબર તમે ચર્ચા કરી કે મને પણ શું છે એક વધુની એક કન્યાની ઈચ્છા છે. અપ્રમત્તા ચત્વા આત્મજા, અને તમારી આ જે કન્યા જે છે એ ખરેખર કેવી છે? અપ્રમત્તા, ખરેખર અત્યંત સાવધાન છે. આવયો અનુરૂપ અસૌ આદ્ય વૈવાહિક વિધિ, અને અમે બંને એકબીજાને ગુણને અનુરૂપ છીએ, ગુણ અને શીલ સ્વભાવથી અમે એકબીજાને અનુરૂપ છીએ અને એટલા માટે તમે શું કરો, અમારા બંનેની વૈવાહિક વિધિ, અને એટલા માટે અમારી બંનેની વૈદિક પદ્ધતિથી તમે વિવાહ કરો. જ્યારે આ વૈદિક પદ્ધતિ એવું જ્યારે કહેવામાં આવે, આપણા શાસ્ત્રમાં આગળ જોઈ ગયા આપણે ત્રીજા અધ્યાય તો પેલા 8 પ્રકારના વિવાહ છે. બ્રાહ્મ, દૈવ, આર્ષ, પ્રાજાપત્ય, આસુર, ગાંધર્વ, અનેક પ્રકારના વિવાહ છે. કર્દમ મુનિ કહી રહ્યા છે કે વૈદિક પદ્ધતિથી બ્રાહ્મ વિવાહ તમે અમારા કરો. કામઃ સહ ભૂય નર દેવતે સ્યાહ,
આ વેદોક વિધિથી આ પ્રકારથી હે રાજન તમે વેદોક વિધિથી પ્રસિદ્ધ જે છે એ તમારી પુત્રીના મારી સાથે વિવાહ કરો. પુત્રાયા સામનાય વિધો, સામનાય કે આ વેદ વિધિથી જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? પુત્રની ઉત્પત્તિ પણ જે થાય છે એ અમારી મનોકામનાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરનાર છે. કહવ એવતે કનયામ ના દ્રિયતે, અને એટલા માટે આપની જે આ કન્યા જે છે એની સાથે મારા જે વિવાહ કરવામાં આવશે એ સંબંધ પણ મારો કેવો હશે? એ અવશ્ય કેવો છે? સફળ થશે. સ્વયા એવ કાંત્યા ક્ષિતિતમ ઇવ શ્રિય, અને તમારી કન્યા પણ એટલી સુંદર છે કે આ આભૂષણોથી એની સુંદરતા વધતી નથી, પણ એના શરીરની કાંતિ એવી છે કે આભૂષણોની સુંદરતા એના શરીરને કારણે વધી રહી છે. યામ હર્ન પૃષ્ઠે કોણ અંગ્રી શોભા, અને કેવી છે? આ પ્રકારથી કહે છે કે એક વાર જો સમય કરદમ મુનિ કહે છે કે એક વાર આ તમારી પુત્રીની સુંદરતાને ચર્ચા મેં પણ સાંભળી છે કે એક વાર જ્યારે અગાસીમાં એ દડા સાથે રમી રહી હતી, વિક્રીડંતિમ કંદુક વિહલાક્ષમ, અને એના નયન ચંચળ હતા અને દડા સાથે રમતી હતી અને આગળ પાછળ દોડી રહી હતી. વિશ્વાસુ નગ્ય પત સ્વાદ વિમાના વિલોક્ય સમોહ વિમૂઢ ચેતા, એની સુંદરતા જોઈને એ વિશ્વાસુ જે પિતૃગણ જે છે એ પિતૃ શું થયું હતું? પોતાના વિમાનમાંથી જ્યારે આવી સુંદર કન્યાને જોઈ તે પોતાના વિમાનમાંથી શું છે એ પડી ગયો હતો. તામ પ્રાર્થયંતિમ લલના અલાલામ અસેવિત શ્રી ચરણય દ્રષ્ટા, અને એટલા માટે આવી સુંદર કન્યા જે છે સ્વયં આવીને જ્યારે પ્રાર્થના કરી રહી છે તો કયો પુરુષ જે છે એનો સ્વીકાર નહીં કરે? અને આપ મારા સ્વયંભૂ મુનિ જે છે આપની પુત્રી છે, અને એ વત્સામ મનોરુચપદ સ્વસારમ છે, અને ઉત્તાન પાદ અને પ્રિયવ્રતની એ બેન પણ છે. આવું સુંદર એનું કુળ છે, આવા સુંદર એના આવા ગુણી અને શીલવાન એના કોણ છે? કુટુંબીઓ છે, સંબંધીઓ છે. કો નામ અનુમન્યતે બુધ, અને એટલા માટે આવા લક્ષ્મીના ચરણની જેણે લક્ષ્મીના ચરણની સેવા નથી કરી એને આવી પ્રકારની કન્યા ક્યારેય મળતી નથી. મને આવી સુંદર કન્યા પ્રાપ્ત થઈ છે, હું એનો વિરોધ કરતો નથી. અને એટલા માટે અથ ભજિષ્ય સમયે સાધ્વીમ યાવત તેજ વિબ્રુયાત આત્મન હમે, અને એટલા માટે આવી તમારી જે સાધ્વી કન્યા જે છે એને હું સ્વીકારું છું, પણ સમયે અતઃ ધર્મ, એટલે એક શરત છે મારી. જાણો ગઈકાલે મેં કહ્યું એમ કે આ જે બધા અધ્યાયો છે એ ગ્રહસ્થ ધર્મ આપણને સમજાવે છે. એટલે કરદમ મુનિ કહે છે કે એક શરત સાથે હું તમારી કન્યાને સ્વીકારીશ. બહુમન્ય અવિહ્રિસા વિભ્રુયાત આત્મનહમે, જ્યારે પુત્રોની ઉત્પત્તિ થશે, સંતાન જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી હું આ ગૃહસ્થ ધર્મ સ્વીકારીને એની સાથે હું રહીશ. જ્યારે સંતાનની ઉત્પત્તિ થઈ જશે ત્યારે હું શું કરીશ? પારમહંસ્ય મુખ્ય, પરમહંસ જે છે એટલે કે સંન્યાસ દીક્ષા હું ગ્રહણ કરી લઈ. શુક્લ પ્રોક્તા બહુમન્ય, અને ભગવાને સ્વયં મને આ જણાવ્યું છે કે આ પ્રકારથી અવરિહિંસા અહિંસાનું વ્રત ધારણ કરીશ, સર્વને અભયતા પ્રદાન કરીશ. અને ભગવાને સ્વયં મને આદેશ કર્યો છે કે એકવાર સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય એટલે શું કરવું જોઈએ? સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. આજે જે આપણે ત્યાં કૌટુંબિક ને પારિવારિક જે સમસ્યાઓ જે છે કોને કારણે છે? આપણો 70 વર્ષે ગ્રહસ્થ ધર્મમાં જ બેઠો છે. 70 વર્ષ થાય, 60-70 થાય શું કરવું જોઈએ? વાનપ્રસ્થ ધર્મ અપનાવવો જોઈએ. સર્વ પ્રકારની સામાજિક જે જવાબદારીઓ છે એમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. પારિવારિક જવાબદારીઓમાંથી પણ શું છે? મુક્ત થતા શીખવું પડે. અને મનુષ્ય જીવનના 4 આશ્રમ છે, તો ચોથો આશ્રમ જે છે એ સંન્યાસ આશ્રમ છે. વાનપ્રસ્થ આશ્રમ આપણને કોના માટે તૈયાર કરે છે? સંન્યાસ આશ્રમ માટે તૈયાર કરે. અને એટલા માટે કહે છે આ ભગવાને જ મને દર્શાવ્યું હતું કે આ પ્રકારથી જ્યારે સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે ત્યારે પછી હું શું કરીશ? ગ્રહસ્થ ધર્મનો હું ત્યાગ કરી દઈશ અને સંન્યાસ પ્રધાન હિંસા રહિત જે છે આ
પરમહંસ ધર્મનો હું સ્વીકાર કરી લઈશ. યત અભવત વિશ્વમિદમ વિચિત્રમ. અને હે મનો, હે રાજા, તમે સાંભળો. યત જે ભવત વિશ્વ, જેમાંથી આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે, વિચિત્રમ સંસ્થાસ્યતે યત્ર ચ, અને જે આ સંપૂર્ણ વિશ્વને શું કરી રહ્યા છે? સંચાલન કરી રહ્યા છે, સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. યત્ર ચ અવતિષ્ઠતે, અને જે પરમાત્મામાં આ જગત પાછું લીન થઈ જાય છે. પ્રજાપતિના પતિ એષ મહ્યમ પરમમ પ્રમાણમ ભગવાન. આ પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીના પણ જે પતિ છે, નાથ જે છે, ભગવાન છે, એ સ્વયં ભગવાને આ પ્રકારથી મને ઉપદેશ કર્યો છે. અને મારા માટે તો પ્રમાણ કોણ છે? આ અનંત ભગવાનનો આદેશ એક મારા માટે પ્રમાણ છે, અન્ય કોઈ મારા માટે પ્રમાણ નથી. મૈત્રી ઉવાચ સહ ઉગ્રધન્વન નિયત એક અવભાસ આસિત તૃષ્ણિ અરવિંદરામ. આ પ્રકારથી જ્યારે એમણે સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું કે છેવટે મારો પ્રેમ, મારી ભક્તિ, મારી શરણાગતિ છેવટે ક્યાં છે? એ ભગવાનમાં છે. ભલે આપણે ગ્રહસ્થ ધર્મ સ્વીકારીએ અને ગ્રહસ્થ ધર્મ જીવન જીવી રહ્યા છે, પણ આપણું મન તો ક્યાં હોવું જોઈએ? ભગવાનમાં હોવું જોઈએ. આપણો પ્રેમ ભગવાનમાં હોવો જોઈએ. કર્મ કરીએ ખરા, પણ સતત એ ઈશ્વરનું ચિંતન આપણા જીવનમાં હોવું જોઈએ. ભગવાનને ક્યારેય ભૂલવાનું નથી. આપણે તો મુશ્કેલી છે. પણ સ્વામીજી આ શક્ય કેવી રીતે બને? આ બધું ઘર સંભાળતા હોય, છોકરાઓને સંભાળતા હોય, અને પછી સાથે સાથે શું કરવાનું? આ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. એટલે સ્વામીજી આવું તો શક્ય રેખાતું જ નથી. જો બધું જ શક્ય છે આ સમજ, અને બધું આપણે કરી જ રહ્યા. પ્રશ્ન એટલો જ છે કે બોલો ઈશ્વરને આપણે ભૂલી રહ્યા છીએ. જો વિચાર, એકી સાથે બરાબર એક સાથે આપણે અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં કુશળ છીએ. પ્રેમ જેને આપણે એમ કહીએ, જો આ પ્રેમ શબ્દ, તો પતિ માટેનો જે પ્રેમ છે, પુત્ર માટેનો પ્રેમ છે, પિતા માટેનો પ્રેમ છે, ભાઈ માટેનો પ્રેમ છે, પતિ માટેનો પ્રેમ, આ બધાને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? અને પતિને જેવો પ્રેમ કરીએ એવો પ્રેમ પિતાને કરીએ છીએ આપણે. તો વિચાર, એક સાથે આપણે શું કરીએ છીએ? પણ આ બધું આપણે કરીએ, પણ આ લિસ્ટમાં ક્યાંય પેલા ભગવાન આવતા નથી. આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણી પ્રેમની યાદી બહુ લાંબી છે. દીકરીને પ્રેમ કરે, દીકરીને દીકરાને પ્રેમ કરે, પુત્રને પ્રેમ કરે, પુત્રને પ્રેમ કરે, આ બધાને આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ. જો વિચાર, અને બધાની સાથે આપણે કુશળતાથી વ્યવહાર કરીએ. જે પતિને કહેવાનું હોય એ પિતાને નહીં કહીએ. જો વિચાર, અને જે પત્નીને કહેવાનું હોય એ માતાને આપણે કહેતા નથી. જો વિચારી જો, આમ આ કોઈ પ્રકારની ગૂંચવણ આપણે કરતા નથી. પુત્ર સાથે જે પ્રકારથી વ્યવહાર કરીએ, પિતા સાથે જે પ્રકારથી વ્યવહાર કરીએ, પત્ની સાથે, મા સાથે, બેન સાથે આપણે જે વ્યવહાર કરીએ, એ દરેક વ્યવહાર કેવો છે? અલગ અલગ છે. આમ એક સાથે અનેક પ્રકારના વ્યવહાર કરવા, અનેક પ્રકારના વેશ ભજવવામાં આપણે કુશળ છીએ. પણ આ બધા વેશ ભજવવામાં આપણે એવા અટવાઈ જઈએ, એને શું કહેવાય? અટવાઈ જઈએ. કે જે નિત્ય જે છે, જે સતત જન્મો જન્મથી આપણે સાથે રહેનાર જે ભગવાન છે, એ ભગવાન સાથેનો સંબંધ આપણે શું કરીએ છીએ? એના માટે શબ્દ એ ચૂકી જઈએ છીએ. આપણે શું કરીએ? ચૂકી જઈએ. જેમ આ બધાની સાથેનો આપણો સંબંધ છે, એમ ઈશ્વર સાથેનો પણ આપણો સંબંધ નિત્ય રહેવો જોઈએ. ભક્તિ આપણી રહેવી જોઈએ. એ ભક્તિ રહેશે ને તો પેલો ભક્ત રહેશે. પણ પેલું ભક્તિ કરે, જોયું આપણે કરદમ મુનિ શું કરતા હતા? પૂજા પાઠ આદિ ક્રિયા પણ કરતા હતા અને સમાધિ યોગ પણ કરતા હતા. કેમ? કારણ કે આ પ્રકારની ક્રિયા દ્વારા આપણા હૃદયમાં પેલા ભક્તને આપણે શું કરી શકીએ? જાગૃત રાખી શકીએ. પણ આજકાલના પેલું કેવું, અરે પૂજા કરે એ તમારી પત્ની કરે, પૂજા પત્ની કરે, તું શું કરવાનું?
એ બેઠો બેઠો ચા પીતો હોય, જો તમે સવારના પોરમાં છાપું વાંચતો હોય. બહુ સુંદર છે આ, સમજો. કરદમ મુનિ સ્પષ્ટપણે જણાવે કે મારા જીવનનું લક્ષ્ય તો પરમાત્મા જ છે. ભગવાન મારા માટે પ્રમાણ છે, પરમમ પ્રમાણ. મારા માટે પ્રમાણ કોણ છે? ભગવાન છે. મારા જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય કોણ છે? ભગવાન છે. જો ભલે તમારી પુત્રી સાથે હું વિવાહ કરીશ અને વિવાહ કરવાની ઈચ્છા મને છે એમ કબૂલ કરું. કામાસક્ત મને પણ વિવાહની ઈચ્છા છે, પણ વિવાહની ઈચ્છા છે એનો અર્થ એવો નથી કે મારું જીવન એમાં સમર્પિત થઈ જાય અને પેલો ભગવાન બાજુએ રહી જાય. એને એટલે શું કહે છે? આ શરત મારી છે કે જ સંતાન પ્રાપ્તિ થશે અને તત્કાળ હું શું કરીશ? આ ગ્રહસ્થ ધર્મનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસ ધર્મ હું અપનાવી લઈશ. હા, સ્પષ્ટપણે એમણે બહુ સુમધુર વાણીમાં મનુને સમજાવ્યું. અને આ પ્રકારથી કયા ત્રિસહ, અને જ્યાં એમણે એવું કહ્યું કે ભગવાન મારા માટે પ્રમાણ છે, આમ ભગવાનનું જ્યાં એમને સ્મરણ થઈ ગયું, એમની વાણી તત્કાળ શું થઈ ગઈ? બંધ થઈ ગઈ. નિયદત એવ અવભાસ છે આસિત્ય તુષ્ણિમ અરવિંદનાભમ. એમની વાણી તત્કાળ બંધ થઈ ગઈ અને એમનું હૃદય શું છે? એમના હૃદયમાં એ પદ્મનાભ ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ ગઈ. દિય ઉપગૃહણ સ્મિત શોભિદેન. અને જ્યાં એ ભગવાનનું સ્મરણ થયું, તત્કાળ એમના મુખ પર સ્મિત આવી ગયું, આનંદની અભિવ્યક્તિ થઈ. મુખેન ચેત લુલુભે દેવહૃત્ય. આ પ્રકારથી એમણે આંખ મીચી લીધી અને ભગવાનનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. અને ભગવાનનું ધ્યાન કરતા કરતા એમના મુખ પર પણ સ્મિત આવ્યું. અને જ્યાં કરદમ મુનિને આ પ્રકારથી દેવહૂતિએ જોયા, તો દેવહૂતિનું મન પણ એમના માટે શું છે? સમર્પિત થઈ ગયું. સ અનુજ્ઞાત્વા વ્યવસ્થિત મહિષ્યા દુહિતુ સ્ફુટમ. અને આ પ્રકારથી સ્વયંભૂ મનુએ જ્યારે કરદમ મુનિ પાસે સાંભળ્યું, એટલું જ નહીં, જો સમજો, જો વિચારજો, બહુ સુંદર એ લખ્યું છે. મહિષ્યા એટલે કે મહારાણીને, દુહિતુ એટલે કે પોતાની પુત્રી, સ્ફુટમ વ્યવસ્થિતમ સ્પષ્ટપણે પોતાની પુત્રી અને પોતાની મહારાણીની સ્પષ્ટપણે સંમતિ છે એવું જાણ્યા પછી એમનો પણ નિશ્ચય છે. હું નિર્ણય કરીને આવું, મેં નક્કી કરી દીધું તારે એની સાથે પરણવાનું જાય. તું નક્કી કરવા વાળો કોણ? જા સમજ. ભલે તું પિતા છે, પિતા છે એનો અર્થ એવો નથી કે તું નક્કી કરી દે પેલી હા પાડી દે. એટલે શું કહે છે? મૈત્રેય મુનિ કહે છે કે સ્વયંભૂ મનુએ તો નિર્ણય કર્યો હતો, પણ એમણે જાણી લીધું, જ્ઞાત્વા વ્યવસ્થિતમ, એમણે પણ જાણી લીધું કે એમની પત્ની અને એમની પુત્રીનો પણ શું છે? સ્પષ્ટપણે નિર્ણય છે. તસ્મૈ ગુણ ગણાધ્યાય દદો તુલ્યમ પ્રહર્ષિત. અને આ પ્રકારથી ગુણ ગણાધ્યાય, આવા ગુણો, અનેક ગુણોથી સંપન્ન જે ઋષિ કરદમ મુનિ જે છે, એમને શું કર્યું? પુત્રી અને પત્નીની મંજૂરી સાથે જ પછી શું કર્યું? દદો પ્રહર્ષિત, ખૂબ પ્રશંસા સાથે એમણે શું કર્યું? આ પોતાની પુત્રીને એમણે અર્પણ કરી. શતરૂપા મહારાજની પારિબરહાન મહાધના. અને શતરૂપા મહારાણી જે હતી એણે પણ પોતાનું કર્તવ્યનું પાલન કર્યું. એ પણ અનેક પ્રકારથી ધન લઈ આવી હતી. અને આશ્રમમાં રહેતા હતા, જ્યાં સમજવું, આશ્રમમાં રહેતા ને ત્યાં કશું હોય નહીં, જાત અને ગ્રહસ્થ ત્યાં શરૂ કરવાનું હોય તો પછી બધી વસ્તુઓની જરૂર પડે. એટલે રાણી શત્રુપા પણ ગ્રહસ્થ ધર્મ માટે અને ઘર ચલાવવા માટે જે પણ કંઈ આવશ્યક વસ્તુઓ હતી એ બધી વસ્તુઓ લઈને આવી હતી. અને એ બધું શું કર્યું? દાંપત્યો પર્યદા પ્રીત્યા ભૂષા વાસા પરિચ્છિદ, અનેક પ્રકારના આભૂષણો, વસ્ત્રો અને વાસણોને આ સર્વે પ્રકારથી શું કર્યું? એમણે અર્પણ કર્યું. પ્રતામ દુહિતરમ સમ્રાટ સદ્રક્ષયા ગદબ્જત. આ પ્રકારથી પોતાની પુત્રીના કરદમ મુનિ સાથે વિવાહ કર્યા. અને વિવાહ કર્યા ત્યારે આનંદ હતો, પણ જ્યાં એનાથી શું કરવાનું હતું? ગતબ્જત, જ્યાં એનાથી વિરહ થવાનો હતો, એને છોડીને જવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે શું થયું? એમના મનમાં એક પ્રકારથી નિશ્ચય હતો, આનંદ પણ હતો, છતાં પણ શું થયું? ઉપગુખ્ય જ બાહુભ્યામ ઔત્કંઠ્યામ મથિતાશય. એમના હૃદયમાં મંથન થઈ ગયું કે આ પુત્રીને હવે મારે શું છે? અહીંયા છોડીને જવાની છે. એટલે શું કર્યું? બે હાથથી એને શું કર્યું? પોતાના હાથથી એમને છાતીએ લગાવી. અને મન એમનું ઉત્કુંઠ થઈ ગયું.
એમના આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. બાષ્પ કલમ મુહુ અસતનું વત, કઈ બોલી શક્યા નહીં. પુત્રીને પોતાને છાતીએ લગાવી દીધી અને ખૂબ પ્રેમથી એની સાથે વાતો કરતા હતા, પણ કઈ બોલી શક્યા નહીં. હે વત્સ ઇતિ નેત્ર, ખાલી એટલું જ બોલી શક્યા, હે દીકરી, હે પુત્રી. અને એમના આંખમાંથી જે આંસુ નીકળી રહ્યા હતા એ આંસુથી શું થયું તો કે દેવહૂતિના જે કેશ હતા એ બધા કેશ શું થઈ ગયા, એમના આંસુથી ભીંજાઈ ગયા. નેત્રો ઉદયહિ દુહિતઃ શિખા આમંત્રિતં મુનિવરમ અનુજ્ઞાતઃ સાયુધ. આ પ્રકારથી દેવહૂતિને અર્પણ કર્યા પછી કર્દમ મુનિ પાસે એમણે આજ્ઞા લીધી અને આજ્ઞા લઈ અને પોતાની પત્ની સાથે શું કર્યું, રથમાં બેસીને પોતાના સ્વપુરમ નૃપઃ સભાર્ય પ્રતસ્થે, પોતાના પૂર પોતાની રાજધાનીમાં જવા માટે એમણે પ્રસ્થાન કર્યું. ઉભયો ઋષિકુલ્યાયાઃ સરસ્વત્યાઃ સુરોદસઃ ઋષિણામ ઉપશાંતાનામ પશ્યન આશ્રવ સંપદ. આ પ્રકારથી કર્દમ મુનિને એમણે પૂછ્યું, કર્દમ મુનિએ આજ્ઞા આપી અને પછી એ પોતાના રાજધાનીમાં પોતાના નગરીમાં જવા નીકળ્યા. અને આ જે આશ્રમ હતો સરસ્વતી નદી હતી. એ સરસ્વતી નદીને શું હતું, ઉભયો ઋષિ કુલ્યાયાઃ સરસ્વત્યાઃ. આ સરસ્વતીનો કુળ એટલે કે સરસ્વતીના તટ, બંને તટ પર શું છે અનેક ઋષિ મુનિઓના આશ્રમ હતા. અને આ ઋષિ મુનિ આશ્રમથી એ સરસ્વતી નદી જે છે એ પણ શું છે શોભાયમાન થઈ રહી હતી. આ પ્રકારથી સુંદર આ બંને તટ પર, બંને કિનારા પર જે આશ્રમો હતા એ આશ્રમોની શોભા જોતા જોતા એ પોતાની રાજધાનીમાં ગયા. તામ આયંતમ અભિપ્રેત્ય બ્રહ્માવર્તાત પ્રજાપતિ. અને આ પ્રકારથી જ્યારે પ્રજાને ખબર પડી કે અમારા રાજા રાજધાનીમાં પાછા આ પધારી રહ્યા છે, ગીત સંસ્કૃતિ વાદિત્રૈહિ પ્રત્યુદીયુઃ પ્રહર્ષિતા, બધા અત્યંત આનંદમાં આવી ગયા અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, ગીત ગાવા લાગ્યા અને વાજિંત્ર વગાડવા લાગ્યા. અને એ નગરીનું નામ શું હતું કે બર્હિષ્મતિ નામ પૂરી સર્વ સંપત સમન્વિતા. અને એમની નગરીનું નામ બર્હસ્પતિ હતું. આ બર્હસ્પતિ જે નગરી હતી સર્વ સંપત્તિથી યુક્ત હતી. અને એ સર્વ સંપત્તિથી યુક્ત કેમ હતી દર્શાવે કે જ્યારે વરાહ ભગવાન યજ્ઞસ્ય અંગમ વિધુન્વતઃ ન્યપતંત યત્ર રોમાણી, ભગવાન વરાહ જ્યારે પૃથ્વીને રસાતલમાંથી લઈને બહાર નીકળ્યા અને પછી એમણે શું કર્યું, એમણે એમના વાળ જે હતા વાળ એમને છેડ્યા હતા. અને જ્યારે કર્યું ત્યારે શું થયું, બધા વાળ એમના ખરેલા અને જે કોઈ રોમ એમના જે ખરેલા હતા, કુશાહ કાશાસ્તે એવ આસન સ્વચ્છ દરિત વર્ચસ. અને એમાંથી એમના જે રોમ જે હતા, શરીરના જે રોમ હતા એમાંથી કુશ આદિ જે ઘાસ છે એ ઉત્પન્ન થયા. અને એટલું જ નહીં, આ જે સ્થાન છે જ્યાં અજ્ઞાન યજ્ઞ કરનારા જે ઋષિમુનિઓ જે હતા એ ઋષિમુનિઓને યજ્ઞનો જ્યારે આરાધના કરી રહ્યા હતા તો એ યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરનાર જે બધા દૈત્યો હતા એ દૈત્યોનો જે તિરસ્કાર જ્યારે ભગવાનને કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ યજ્ઞ સ્વરૂપ ભગવાનની આરાધના પણ ઋષિમુનિઓ અહીંયા જ કરી હતી. આમ આ એક કુશળ આ પવિત્ર સ્થાન હતું જ્યાં અનેક ઋષિમુનિઓ શું કરી હતી, ભગવાનની યજ્ઞ સ્વરૂપે આરાધના કરી હતી. કુશકાશમયં બર્હિ તિર્યમ ભગવાન મનુ. આ પ્રકારથી ભગવાન મનુ જે છે વરાહ ભગવાનને આ ભૂમિરૂપ નિવાસ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અને એ જ સ્થાનમાં કુશ અને કાશ આદિ અનેક પ્રકારથી શું, અને આ મનુ ભલે સર્વ સંપત્તિથી યુક્ત એમની બૃહસ્પતિ નગરી હતી, પણ સ્વયંભૂ મનુનું જીવન કેવું હતું જાતને. એટલે અહીં કહે છે કે સ્વયંભૂ મનુ જે હતા એ ભગવાનના જે રોમમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કુશાદી જે છે એમાંથી આસન બનાવતા હતા. અને આ એ જ આસન પર લબ્ધા સ્થાનમ અયજત યજ્ઞ પુરુષમ, એ યજ્ઞ ભગવાનની શું કરતા હતા, આરાધના કરતા હતા. બર્હિસ્મતિમ નામ વિભૂર્યમ નિર્વિશ્ય સમાવસદ
તસ્યામ પ્રવિષ્ટઃ ભવનમ, અને આ પ્રકારથી પોતાની નગરીમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો. અને તાપત્રય વિનાશનમ ભવનમ, ત્રણેય પ્રકારના તાપનો નાશ કરનાર એ જે એમનું ભવન હતું એમ ભવનમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો. સભાર્ય સત્પ્રજઃ કામાન બુભુજ અન્ય અવિરોધતઃ સંગીયમાન સતત કીર્તિ સ્ત્રીભિ સૂરગાયકૈ. અને એ કેવું હતું? પોતાની ભાર્યા પોતાની પ્રજા શું છે આ સર્વની સાથે એ અહીંયા રહેતા હતા. અન્ય અવિરોધતઃ, કોઈ પણ પ્રકારનું ધર્મથી વિરુદ્ધ એમનું જીવન હતું નહીં, ધર્મમય જીવન એ જીવતા હતા. અને સવારના પ્રાતઃ કાળમાં પણ શું છે ગંધર્વ ગણ જે છે એ પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે અહીંયા આવીને એમનો ગુણગાન કરતા હતા. પણ શશિભ્રી સૂરગા સંગીયમાનમ અસત કીર્તિ, પણ કોઈ પણ પ્રકારે મનુ ભગવાન મનુ રાજા જે હતા એ આ બધામાં આસક્ત થતા નતા. પ્રત્યેશ જો આ વિચાર હૃદાશ્રુમ હરે હે કથા, પણ એમનું હૃદય તો ક્યાં હતું? હરિની કથામાં એમનું હૃદય હતું. ભલે આ બધા અનેક પ્રકારની એમની પ્રશંસા કરતા હતા, સ્તુતિ કરતા હતા, પણ કોઈ પણ પ્રકારનું અભિમાન એમના મનમાં આવતું નહોતું. એ તો સતત શું છે હરિની કથામાં હંમેશા એ રત રહેતા હતા. અને પ્રેમપૂર્વક એમના હૃદયથી એ હરિની કથાનું શ્રવણ કરતા રહેતા હતા. નિષ્ણાતમ યોગમાયા મુનિ સ્વયંભુવમ મનુ જન, આ પ્રકારથી નિષ્ણાતમ યોગ માયાસુ, એ યોગ માયાથી પોતાની ઈચ્છિત જે ભોગ છે એ સર્વ ભોગનું નિર્માણ કરવામાં પણ એ કુશળ હતા. અને છતાં પણ શું છે યદ અભ્રસનિતમ ભોગાન શેકુઃ ભગવત પરમ, પણ આવા કોઈ પણ પ્રકારના ભોગ એ કરવા સમર્થ હોવા છતાં પણ એ ક્યારેય ભોગથી એમની બુદ્ધિ વિચલિત થતી નથી. એ સતત શું કરતા રહેતા હતા? એ ભગવાનનું ચિંતન કરતા. જરા વિચાર, ભલે એ ગમે એવા રાજ્યના રાજમહેલમાં રહેતા હતા, સર્વ પ્રકારના ભોગ એમને માટે ઉપલબ્ધ હતા, અને એમની ઈચ્છિત ફળ ભોગ પણ એ ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ હતા. પણ છતાં પણ એ પોતાનું જીવન તો કયા પ્રકારથી જીવતા હતા? ભગવત પરમ મનુ, પણ એ મનુ તો કેવા હતા? એ ભગવત પરાયણ થઈને રહેતા હતા, અને કોઈ પણ પ્રકારના ભોગથી એમને બુદ્ધિને વિચલિત થવા દેતા નતા. અયાત આયામા તસ્યા સંજ્ઞામા, આ પ્રકારથી કોઈ પણ પ્રકારે એમનો સમય બગાડતા નતા. અને સતત શૃણવતઃ ધ્યાયતઃ વિષ્ણુ પૂર્વતઃ બ્રુવતઃ કથા, અને એ પોતાનો સમય કેવી રીતે પસાર કરતા હતા કે કોઈ પણ પ્રકારે એ એક ક્ષણ પણ એ બગાડતા નતા. જો હું વારંવાર બધાને આ વસ્તુ કહું કે તમારા 24 કલાક તમે કેવી રીતે પસાર કરો. રાત્રે સૂતા પહેલા વિચારો, સવારે ઉઠ્યા ત્યાં સુધીમાં, સૂતા સમય સુધીમાં તમે શું શું કર્યું, અને એમાં કેટલો સમય આપણે વેડખ્યો છે. મોટે ભાગેનો સમય આપણે શું કરતા હોઈએ? એટલે મારી તારીમાં જ કરતા હોય. આખો દિવસ કોણ ગયું, કોણ આવ્યું, કોણે શું કર્યું. સવારના પોરમાં પેલું છાપું વાંચવા બેસે, એનો શું થયું? આમે મગજમાં તો બધું ઘણું ભરેલું જ છે, અને છાપું વાંચીને શું કરે? આખું જગતને પોતાના મગજમાં લે, અને છાપું વાંચીને ધ્યાન કરવા બેસે. એ છાપું વાંચીને ધ્યાન કરવાનું વાંચી આપણે સમાચાર પત્ર વાંચવામાં કોઈ વિરોધ નથી, પણ પેલો સવારે ઉઠીએ એટલે પૂજા પાઠ કરીએ, ધ્યાન કરીએ. અને આજકાલના છાપાવાળા શું છાપે છે? 90% જે સમાચારો જે છે એ બધા નકારાત્મક સમાચાર, નકારાત્મક અને હિંસાત્મક. ત્યાં લૂંટફાટ થઈ, કોણ મરી ગયું, કોને ઘા કરો, પેટમાં જઈને છરી માર્યા. પણ આ બધું જે છે આવા હિંસાત્મક સમાચાર તમે વાંચો છો, આવા નકારાત્મક સમાચાર તમે વાંચો છો, અને પછી તમે વિચારો છો હું ભગવાનનું ધ્યાન કરું. એટલે બહુ સુંદર કે છે અહીંયા મૈત્રી બહુ સુંદર ચર્ચા કરી છે કે આ જે મનુ જે છે એ મનુ કેવા છે? અયાતયામાહ તસ્યા સંયામાહ સ્વાંતરમ અયાપના, કોઈ પણ પ્રકારે એક ક્ષણ પણ શું છે એ વ્યર્થ વિચારતા.
કોઈ પ્રકારે એમનો એક ક્ષણનો પણ બગાડો કરતા નથી અને શું કરતા રહે છે? શૃણવતઃ ધ્યાયતઃ વિષ્ણુ પૂર્વતઃ બ્રુવતઃ કથા. સતત એ ભગવાન વિષ્ણુની કથાનું શ્રવણ કરે છે, ધ્યાન કરે છે. એટલું જ નહીં, નિરૂપણ કર પૂર્વતઃ બ્રુવતઃ, એ કથા કરે છે, કથાનું શ્રવણ કરાવે છે, કથાનું શ્રવણ કરાવતા રહે છે. આ પ્રકારથી એ પોતાનું જીવન શું છે એ વ્યતીત કરે છે. આપણું જીવન પણ આ જ થવું જોઈએ. સહૈવમ સ્યાતારમ નિમ્ય યુગાનેવ એક સપ્તદિન. આ પ્રકારથી એમને શું કર્યું? વાસુદેવ પ્રસંગેન પરિભૂત ગતિત્રય. કોઈ પણ પ્રકાર જે ભગવાન જે છે એ ભગવાન કેવા છે? જાગ્રત આદિ જે 3 અવસ્થાઓ જે છે અને 3 ગુણ જે છે, આ પ્રકારથી 3 અવસ્થાઓ અને 3 ગુણથી એ ક્યારેય અભિભૂત ન થનારા જે ભગવાન વાસુદેવ છે, એ વાસુદેવને પ્રસંગને એટલે કે કથા પ્રસંગનું શ્રવણ કરતા રહ્યા. અને કેટલો વખત જો આ સમય એક સપ્તતિ યુગાનેવ 71 ચતુર્યુગ પર્યંત એ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતા રહ્યા. 71 ચતુર્યુગ એનો શું થયું? આ એમનું આયુષ્ય થયું. સ્વયંભૂ મનુનું શું થયું? આયુષ્ય છે. બ્રહ્માજીને જો દિવસના 14 કલાક છે અને 14 મન્વંતર છે. એટલે બ્રહ્માજીના 1 કલાકમાં 1 મનુ છે અને 1 કલાક ભગવાનનો જે કેવો છે? 71 ચતુર્યુગ છે. અને એટલે કે છે મૈત્રેયજી કહે છે આ પ્રકારથી જીવન પર્યંત એમણે શું કર્યું? ભગવાનને કથાનું શ્રવણ કર્યું, ધ્યાન કર્યું, પૂજા પાઠ કરી. આ પ્રકારથી એમને પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું. ચારીરા માનસા દિવ્ય વૈયાસે છે માનુષાહ. એટલું જ નહીં, હે વિદુરજી, જે પુરુષ આ પ્રકારથી હરિને આશ્રિત થઈને રહે છે અને શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, દૈવિક આ બહુ સુંદર છે. આ ઉંમર થાય પછી આવી બધી વસ્તુની જરૂર પડે. એટલે કે છે જે પુરુષ જે છે આ ભગવાનને આશ્રિત થઈને રહે છે, એના જીવનમાં શારીરિક, માનસિક, દૈવિક કે વયની દ્રષ્ટિએ અથવા તો ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જે પણ કોઈ પ્રકારના દુઃખ જે પડે છે, ભૌતિકાશ્ચ કથમ ક્લેશાહ બાધ્યન્તે હરિ સંશ્રય, કે આ પ્રકારથી જો એનું જીવન છે તો આવા કોઈ પણ પ્રકારના એના જીવનમાં ક્લેશ પણ આવે, પણ એ ક્લેશ શું છે? કથમ બાધ્યન્તે. જો સમજો, શું આ બધા ક્લેશ એને બુદ્ધિને બાધિત કરશે ખરા? એની બુદ્ધિને વ્યથિત કરશે ખરા? મૈત્રેયજી આ પ્રશ્ન ઉઠાવીને શું કહે છે? એની બુદ્ધિને ક્યારેય શું છે? ગમે એવું કષ્ટ આવે જો એટલે વારંવાર એવું વિચારતા જ નહીં અને એવી અપેક્ષા નહીં રાખો કે બહાર બધું અનુકૂળ હોય. કોઈ પણ પ્રકારે જો શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, ભૌતિક રીતે શું થવાનું? ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ને કોક પ્રકારે શું છે? પ્રતિકૂળતા રહેવાની જ છે. પણ જેનું હૃદય, જેનું મન આ હરિને આશ્રિત જે છે, બહારની પ્રતિકૂળતા ક્યારેય એના મનને વ્યાકુળ કરતી નથી અને એની ભક્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન કરનાર બનતા નથી. યહ પૃષ્ઠ મનોભિ પ્રાહ ધર્મા નાના વિધાન શુભાન. અને આ મનો જે છે સર્વભૂત હિત સદા, પણ એ ભક્તિ કરે છે એનો અર્થ એવો નથી ગૃહમાં બેસી રહે છે. જો આ બીજી એક મગજમાં, માતાજી અમે તો આ ભક્તિમાં રહીએ છીએ, અમે વેદાંત ભણીએ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, આ સામાજિક કાર્ય કરવું ને આ બધા એ બધું અમારું કામ નહીં. બધા વેદાંતિઓનો અહંકાર છે. હકીકત તમને કહું, મજાક નથી કરું. એટલે શું કરે? આ મનુ આ પ્રકારથી ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા, પણ સાથે સાથે શું કરતા હતા? સર્વભૂત હિતે સદા, સર્વભૂતોનું કલ્યાણ કરવા માટે. એટલું જ નહીં, નૃણામ વર્ણાશ્રમાણામ છે, સર્વ પ્રકારના વર્ણાશ્રમ ધર્મની એ રક્ષા પણ કરતા હતા. અને મનુભિ પ્રાહ ધર્મ નાના વિધાન શુભાન. અને આ પ્રકારથી મનુએ પોતે પણ ધર્મનું આચરણ કર્યું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું છે. અને એ જ મનુ, સ્વયંભૂ મનુએ નાના વિધાન અનેક પ્રકારના અનેક ધર્મોનો, વર્ણાશ્રમ ધર્મ જેને કહીએ, ગ્રહસ્થ ધર્મ કહીએ, બ્રહ્મચારી ધર્મ કહીએ, આ બધા ધર્મોનું શું કર્યું છે? નિરૂપણ પણ એમણે કર્યું છે. અને એ જ શું કહેવાય? મનુસ્મૃતિ કહેવાય.
સ્વયંભૂ મનુએ અનેક પ્રકારના ધર્મોની જે ચર્ચા કરી છે એ ગ્રંથનું નામ શું છે? મનુસ્મૃતિ કહેવાય. આમ એમણે મનુસ્મૃતિની પણ રચના કરી છે, જેથી મનુષ્યને શું થાય? સમસ્ત વર્ણ આશ્રમ ધર્મનું જ્ઞાન પણ થઈ શકે. એતત આદિરાજસ્ય મનોહચરિતમ અદ્ભુતમ. આ પ્રકારથી સ્વયંભૂ મનુ જે સમ્રાટ જે છે એમનું ચરિત્ર ખરેખર અદ્ભુત હતું. વર્ણિતમ વર્ણનીય છે, એ ખરેખર એનું મેં વર્ણન તમને કર્યું અને ખરેખર વર્ણન કરવા યોગ્ય છે. તદ અપત્ય ઉદય શૃણુ. અને આ પ્રકારથી એમણે પોતાની કન્યાનું દાન કર્યું હતું. અને હવે શું કરો? અપત્ય ઉદયમ શૃણુ. એમની પુત્રી જે હતી, એમની પુત્રી જે દેવહૂતિ જે છે એ દેવહૂતિ કેવી હતી, એનું ચરિત્ર કેવું હતું, એનો પ્રભાવ કેવો હતો, તો હે વિદુરજી એનો પણ પ્રભાવ તમે સાંભળો. આમ પિતા શ્રેષ્ઠ છે અને પુત્રી પણ કેવી છે? સુંદર અને શ્રેષ્ઠ છે. આ થયો 22મો અધ્યાય. હવે 23મો અધ્યાય. પિતૃભ્યામ પ્રસ્થિતે સાધ્વી પતિમ અંગિત કોવિદા નિત્યમ પરિચર્ય પ્રીત્યા ભવાની ઈવ ભવમ પ્રભુ. ભવાની ઈવ ભવમ. ભવમ એટલે ભગવાન શંકર. જેવી રીતે માં પાર્વતી સતત ભગવાન એટલે શંકર ભગવાનની સેવા કરતી હતી, એ જ પ્રકારથી આ જે સાધ્વી જે પુત્રી હતી, દેવહૂતિ હતી, એને કરદમ મુનિની પરિચર્યા કરી, સેવા કરી. વિશ્રંભેણ આત્મશૌચેન ગૌરવેણ દમેન ચ. જો આ પત્નીએ સેવા કેવી રીતે કરી? આ પત્નીએ સેવા કરવી એનો અર્થ એવો નથી કે પેલો પત્નીની સેવા પતિ કરે નહીં. જો આ સમજ અહીંયા આવશે, પરસ્પર છે. અહીંયા આ પરદેશમાં જાઓ ને બધે સરખું જ છે. બંને જણા નોકરી કરતા હોય અને બંને જણા નોકરી કરીને આવે અને પેલો લાંબા પકડીને બેઠો હોય. જો પેલી 8-10 કલાક કામ કરીને આવી છે, પણ સ્વામીજી એ બધું અમને આવડે છે. ભલે તને રસોઈ કરતા નહીં આવડે, પણ ઘરમાં બીજા ઘણા કામ કરશે. કોઈ પણ કામ નાનું નથી, કોઈ કામ મોટું નથી, અને કોઈ પણ કામ કરવામાં આપણને શરમ હોવી જોઈએ નહીં. જો આ સમજ કોઈ પણ કામ. અને એટલા માટે કહે છે કે એમણે કરદમ મુનિની સેવા કેવી રીતે કરી અને એ કેવી હતી. જો આ સમજ બહુ સુંદર છે. વિશ્રંભેણ. વિશ્રંભેણ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારે સંશય કરતી નથી. ક્યાં જઈને આવે? કોણ મળીને આવે? પ્રશ્ન જેવો પૂછે ને, પેલો બાપડો એ સામેથી કહેવાનો જ હોય. જો આ સાંભળ, પણ એ શરૂ કરીને પેલો પ્રશ્ન જેવા પ્રકારથી પૂછાય ને, એટલે એને કહેવાનો જેટલો પણ કઈ હરખ હોય બધો શું થઈ જાય? આમાં પાણી ફરી હોય. આને હવે કઈ કહેવા જેવું નથી. એકબીજા પર શું હોવું જોઈએ? વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પરસ્પર વિશ્વાસથી જ પતિ પત્નીનું જીવન છે. પતિ ગમે ત્યાં બહાર જઈને આવે, પણ પત્નીના મનમાં શું હોવો જોઈએ? કોઈ પ્રકારનો સંશય નહીં હોવો, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અને પત્ની પર પણ પતિનો શું હોવો જોઈએ? પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. એટલે કે છે વિશ્રંભેણ આત્મશૌચેન. આત્મશૌચેન એટલે કે એ પોતે પણ પવિત્રતા રાખે છે. પવિત્રતા એટલે કે આ ઘરનું વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર પણ હોવું જોઈએ, સ્વચ્છ પણ હોવું જોઈએ. શૌચ શબ્દ આવે ને, શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ કહે. બાહ્ય આંતર. બાહ્ય પણ સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ અને આંતરિક રીતે આપણું મન પણ કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર હોવું જોઈએ. પવિત્ર મનથી આપણે કામ કરીએ, પ્રસન્ન મનથી કામ કરીએ. ડોંગરે મહારાજ તો એવું કહેતા કે રડતા રડતા જો રસોઈ કરે ને, અને જેટલા એ રસોઈ ખાય ને એ બધા પણ રડે. જો આ ક્રોધથી જો તમે રસોઈ કરો છો, તે તમારો ક્રોધ ક્યાં જવાનો? એ રસોઈમાં જવાનો જ છે. આ સમજ. અને પતિ બહારથી આવ્યો થાક્યો હોય, બરાબર છે, પણ એનો અર્થ હોય પેલી પર રૂઆબ માર્યા કરે. આજકાલ આ બધા રૂઆબ મારવાની અંદર, ચાલ પાણી લઈ આવ, પણ તું પ્રેમથી તો બોલ. પત્ની કઈ રમકડું નથી. જો સમજ,
અને પત્ની તે ગુલામ નથી. તમે એને ગમે તેમ તમે એની સાથે શું કરો? વ્યવહાર કરો. એની સાથેનો વ્યવહાર પણ કેવો હોય? પ્રેમથી આપણે વ્યવહાર કરીએ. સમજો, કોઈના ઘરેથી એ પુત્રીને આપણે લઈ આવ્યા છે તો એની સાથેનો વ્યવહાર પણ આપણો પ્રેમપૂર્ણ હોવો જોઈએ. એ પણ એક માણસ છે. જો પત્ની તે કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, દરેકની સાથેનો આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ? મનુષ્ય તરીકેનો હોવો જોઈએ. કોઈનું અપમાન કરવું, તુચ્છકારવું અયોગ્ય છે. આ સમજ, કોઈ પણ પ્રકારે આત્મશૌચેન ગૌરવેણ, ગૌરવપૂર્વક એને પોતાના પતિ પ્રત્યે ગૌરવ છે. એટલું જ નહીં, પોતાના ગૃહસ્થ ધર્મ પ્રત્યે પણ એને શું હોવું જોઈએ? ગૌરવ હોવો જોઈએ. તમે જે કરી રહ્યા છો એના પ્રત્યે તમને જો ગૌરવ નથી, હું જે કરું છું બરાબર, કોઈ સંકોચ નહીં. દમેન છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર પણ શું હોવું જોઈએ? નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. ગમે તેમ બોલવું, ગમે તેમ કરવું, આમ પોતાની દમેન એટલે શું? દમ ખબર, બાહ્ય ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, કર્મેન્દ્રિયો પર, જ્ઞાનેન્દ્રિયો પર પણ શું હોવું જોઈએ? આપણું પોતાનું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. ક્યાં શું બોલવું, કેટલું બોલવું, આ બધા પર શું હોય? નિયંત્રણ હોય. શુશ્રૂષયા સૌહૃદયેન, અને સેવા કરવાની ઈચ્છા છે, પણ કેવી છે? સૌહૃદયેન, હૃદયપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક એ સેવા કરવા તૈયાર છે. વાચા મધુરયા ચ ભોહ, એટલું જ નહીં, એ સેવામાં તત્પર જ છે. એટલું નહીં, એ સંયમપૂર્વક શું કરે છે? પોતાને પતિની મધુર વાણીથી પણ એ સેવા કરે છે. આ પ્રકારથી જો અપ્રમદ ઉદ્યતા નિત્યમ તેજીયાન સમતોષયત, આ પ્રકારથી જે પોતાના પતિને સંતોષ કરનાર જે છે, સંતુષ્ટ કરનાર જે છે, અને સતત શું છે? અપ્રમત્ત ઉદ્યતા, કોઈ પણ કામ સામેથી આવી પડે એ કરવા માટે શું છે? તૈયાર છે. આજે તો જો કોઈ ફોન કર્યા વગર જો આવી પડ્યો વિચાર, બોલો, હજી તો બિચારા ચપ્પલ કાઢે નહીં ને એટલે શું થઈ જાય? અરે ફોન તો કરવું. આ સ્વાગત કેવી રીતે કરીએ છીએ આપણે માણસ? આજે તો અતિથિ રહ્યા જ નથી. આ સમજો, અતિથિ એટલે શું છે? કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કર્યા વિના તમારા ઘરે આવે અને તમે એનું સ્વાગત કરો, એને ભોજન કરાવો, એને શું કહેવાય? અતિથિ કહેવાય. તિથિ નથી. જો તિથિ એટલે દિવસ, અતિથિ એટલે શું છે? કોઈ નિશ્ચિત દિવસ નથી. પણ આજે જો ફોન કર્યા વગર જો કોઈ પહોંચી ગયું ને, અમારા જેવા નહીં આવી હાલત થાય. જો સમજો, અચાનક જો કોઈ સંન્યાસી ઘરે આવી ગયો ને, સમજો, કોઈ પણ હોય, અપ્રમત્ત ઉદ્યતા શું છે? કોઈ પણ પ્રમાદ વિના શું છે? એ કર્મ કરવા માટે શું છે? તત્પર છે. ઉદ્યતા એટલે કે એ તત્પર છે. ગમે એવું કામ આવી પડે એ કામ કરવા માટે તત્પર રહે છે. નિત્યમ તેજીયન, અને સતત કેવી છે? એ તેજસ્વી છે. સતત એ ઉત્સાહમાં છે. એ શું કરી શકે છે? સમતોષયત, એ પોતાના પતિને સંતુષ્ટ કરી શકે છે. સહ વૈ દેવર્ષિ વર્ય તામ માનવીન સમનુવ્રતામ, અને આ પ્રકારથી દેવહૂતિ જે છે, સહદેવર્ષિ વર્ય, એ સમજતી હતી કે મારા પતિ કેવા છે. દેવર્ષિ વર્ય, આ દેવર્ષિઓ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ મારા પતિ છે. સમનુવ્રતામ, અને સારી રીતે એનું શું છે? સેવા કરી રહી હતી. દેવગરીયસઃ પત્યુ આશાસાન મહાશિષ, અને એની પાસે શું છે? અનેક મોટી મોટી આશાઓ સાથે સેવા કરી રહી હતી. પણ એ જાણતી હતી કે મારા પતિ તો કોણ છે? દેવો કરતા પણ શ્રેષ્ઠ મારા પતિ છે. કાલે ભૂયસા ક્ષામમ કર્ષિતામ વ્રતચર્ય, અનેક પ્રકારના વ્રતચર્ય હતું, એ વ્રત કરી રહી હતી. અને એટલા માટે શું થયું? કાલે ભૂયસા, અનેક સમય વીતી ગયો, અને એ સમય વીતતાની સાથે ક્ષામામ કર્ષિતામ, એનું શરીર પણ શું થઈ ગયું? કૃશ થઈ ગયું. પ્રેમ ગદગદયા વાચા પીડિત કૃપયા અબ્રવીત, આ પ્રકારથી જ્યારે એને કરદમ મુનિએ જોયું કે લાંબા સમય સુધી એને મારી સેવા કરી છે, અને કરદમ મુનિ ખાલી સેવા લેતા નતા. જો સમજો, આગળ આપણે કરદમ મુનિનું જીવન જોઈ ગયા. એ પણ શું કરતા હતા? સતત ભગવાનનું ચિંતન કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા, તપશ્ચર્યા કરતા હતા.
આમ કર્દમ મુનિ પણ કેવું હતું એમનું જીવન? પવિત્ર જીવન હતું, ઈશ્વર પરાયણ જીવન જીવી રહ્યા હતા અને દેવહૂતિ પણ પ્રેમથી ગૌરવપૂર્વક એમની સેવા કરતી હતી. આ પ્રકારથી દીર્ઘકાળ પર્યંત જ્યારે દેવહૂતિએ સેવા કરી તો એક દિવસ ખૂબ પ્રેમથી અને ગદગદ વાણીથી કર્દમ મુનિએ કહ્યું, તુષ્ટોહમ અદ્ય તવ માનવી માનદાયઃ. હા, હે મનુની પુત્રી, હું તારા આ પ્રકારથી ખૂબ પ્રસન્ન છું. સુષ્ટુયા પરમયા પરયા ચ ભક્ત્યા, ભક્તિપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક તે આ ઉત્તમ સેવા કરી છે અને આવી સેવાથી હું સંતુષ્ટ છું. યહ દેહિનામ અયમતીવ સુહૃત્સ દેહઃ ન અવેક્ષિતઃ સમુચિત ક્ષપિતુમ મદર્થે. આ દરેક મનુષ્યને પોતાનું શરીર તો કેવું છે? અત્યંત પ્રિય છે. દરેકને પોતાનું શરીર ખૂબ પ્રિય હોય છે અને છતાં પણ શું છે? મારી સેવામાં તે તારા શરીરને શું કરી દીધું? ક્ષપિતુમ મદર્થે. છતાં પણ મારી સેવામાં તે તારા શરીરને ક્ષીણ કરી દીધું છે, કૃશ કરી દીધું છે. યે મે સ્વધર્મ નિરતસ્ય તપસ્સમાધિ. અને હું શું કરતો હતો? મારા ધર્મનું પાલન કરતો હતો. હું તપશ્ચર્યા, સમાધિ, વિદ્યા, આત્મયોગ વિજિતા ભગવત પ્રસાદ. આ પ્રકારથી મારી તપશ્ચર્યાને કારણે, વિદ્યાને કારણે, યોગને કારણે, ભગવાનની જે ઉપાસના મેં જે કરી છે એ ઉપાસનાને કારણે, ભગવત પ્રસાદ, ભગવાનની પ્રસન્નતાને કારણે, ભગવાનના પ્રસાદ સ્વરૂપે મને જે પણ કઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, વિચાર તાન એવ તે મદ અનુસેવનયા અવરુદ્ધાન દ્રષ્ટિમ પ્રપશ્ય. અને આ જે મારી સેવાથી પ્રભાવિત થઈને હું તને શું કરું છું? આ જેટલી પણ મારી પાસે સિદ્ધિઓ છે એ બધી સિદ્ધિઓમાં હું તને પણ અધિકાર આપું છું. જો વિચાર, બધું જ હું રાખું એમ નહીં. એની પત્નીને શું કરી રહ્યા? એ બધે જે મને જે પણ કોઈ પ્રાપ્ત થયું છે એ બધી સિદ્ધિઓ જે છે, જે વિભૂતિઓ મને પ્રાપ્ત થઈ છે, એ સર્વ વિભૂતિઓ પર પણ તારો પણ શું છે? એક સમાન રીતે તને પણ એમાં અધિકાર છે. વિતરાભ્યમ અભવાન શોકાન. અને એટલા માટે શું છે? આ મને પણ આજે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હું તને આપું છું. અને આ બધી જે મને જે વિભૂતિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, એ સિદ્ધિઓ તારી આ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકશે નહીં. હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું, જેને કારણે તું આ સર્વ પ્રકારથી આ વિભૂતિઓ જોઈ શકશે અને સર્વ વિભૂતિઓ પર તારો પણ એટલો જ અધિકાર છે જેટલો મારો છે. અન્ય પુનર્ભગવતઃ ગૃહ ઉદ્બ્રજમ વિભ્રંશિત અર્થ રચના કિમ ઉરુક્રમસ્ય. અને ભગવાન હરિ જે છે, આ ભગવાન હરિ કેવા છે? બાકીના જે પણ કોઈ બધા ભોગ જે છે એ કેવા છે? તો કે ભગવાને જે બધા ભોગની રચના કરી છે અને ભગવાનની ભ્રુકુટીના વિલાસ માત્રથી આ સર્વ ભોગો પણ શું થઈ જાય છે? નાશ પામે છે. અને એની સામે સિદ્ધાસી ભુંક્ષ્વ, એની સામે આ બધી જે વિભૂતિઓ છે એનું કોઈ મહત્વ નથી. છતાં પણ મારી પાસે જે બધી વિભૂતિઓ જે છે એ સર્વ હું તને આપું છું, સિદ્ધાસી. અને એનાથી તું હવે શું છે? તું સિદ્ધ થઈ ગઈ છે. ભુંક્ષ્વ, આ બધી વિભૂતિઓ તું ભોગવ. વિભવાન અજધર્મ દોહન. આ પ્રકારથી એને ખૂબ સુંદર વાણીથી પ્રેમથી કહે છે, આ દિવ્ય ભોગ તને પ્રાપ્ત થયા છે, તો આ દિવ્ય ભોગ તું પણ ભોગવ. અને તારા માટે બધા ભોગ કેવા છે? બહુ સુલભ થઈ ગયા છે. પણ આ બધા ભોગ કોને પ્રાપ્ત થાય છે? આ બધા ભોગ કોને માટે સુલભ છે? જે કોઈ પણ પ્રકારનો અભિમાન આદિ વિકાર કરનાર નથી, એને શું થાય છે? દિવ્યાન્યૈ. જો એની બુદ્ધિમાં અભિમાન છે, એની બુદ્ધિમાં જો વિકાર જે છે, અરે દૂરદધિકાન નૃપ વિક્રિયાભિ, જે મનુષ્યના હૃદયમાં આવા અભિમાન આદિ વિકારો પડેલા છે, એને માટે આ દિવ્ય ભોગ પ્રાપ્ત કરવા અત્યંત દુર્લભ છે. હું તને આ સર્વ દિવ્ય ભોગ, દિવ્ય વિભૂતિઓ હું તને આપું છું. એવમ બ્રુવાણમ અબલાખિલ યોગ માયા વિદ્યા વિચક્ષણમ અવેક્ષ ગતા દિવસા. આ પ્રકારથી કર્દમ મુનિએ જ્યારે એને કહ્યું તો પતિના જે સર્વ સંપૂર્ણ યોગ અને યોગ માયા અને વિદ્યામાં જે કુશળ છે એ જાણીને એની સર્વ પ્રકારની ચિંતા ગત અધિરાશિત, સર્વ પ્રકારની ચિંતાઓ એની દૂર થઈ ગઈ. એટલું જ નહીં, પણ જ્યારે આને જોયું કે મારા પતિ સંતુષ્ટ થયા છે તો એને
તો કર્દમ મુનિને યાદ દેવડાવ્યું. સંપ્રશયન પ્રણય વિહ્વલયાન ગિરેશત વીડાવલોકાન વિલસત હસિતાન આનન આહ. ખૂબ પ્રેમથી મધુર મુસ્કાન સાથે અને ખૂબ પ્રેમથી એને ગદગદ વાણીથી એના પોતાના પતિ કર્દમ મુનિને કહ્યું. દેવહૂતિ ઉવાચ રાધંબત દ્વિજ વૃષેત. તમે સર્વ દ્વિજોમાં શ્રેષ્ઠ છો અને હે સ્વામી મેં તમારી આ પ્રકારની સેવા કરી છે. માયાધિકે ત્વયી વિભો તદેવ એવી ભરતઃ. આ સર્વ ઐશ્વર્ય શું છે? તમને પ્રાપ્ત છે. કોઈ પણ પ્રકારથી જે છે યોગ શક્તિ અને ત્રિગુણાત્મિક માયા અને પરના જેટલા પણ અધિકાર છે આવી કોઈ પણ પ્રકારે નિષ્ફળ ન થનારી યોગ શક્તિથી તમે સંપન્ન છો. જહતે અભ્યધાયી સમય સકૃત અંગ સંગહ. પણ હે પતિદેવ, હે સ્વામી, મારી અંગ સંગની ઈચ્છા છે. તમે મારી સાથે અંગ સંગ કરો એવી મારી ઈચ્છા છે. અને એના અંગ સંગથી જે આપણા વિવાહ પણ જે કારણથી થયા છે એ કારણની પૂર્તિ કરવા માટેનો હવે સમય આવી ગયો છે. ભૂયાદ ગરીયસી ગુણ પ્રસવ સતીના. આ પ્રકારથી મારે ગર્ભાધાન કરીને ગૃહસ્થ ધર્મનો ઉપભોગ કરવા માંગુ છું અને એની પૂર્તિ તમે કરો. અને આ પ્રકારથી તમે શું છે મને હું પતિવ્રતા જે પત્ની તમારી જો છું અને શ્રેષ્ઠ પ્રતિતર દ્વારા મને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય એવો મહાન લાભ પણ તમે મને કરાવો એવી મારી ઈચ્છા છે. આ પ્રકારથી દેવહૂતિએ કર્દમ મુનિ જ્યારે પ્રસન્ન થયા, કોની સાથે ક્યારે વાત કરવી ને એ આવડવું જોઈએ. મન ઠેકાણે હોય ને એમ પછી વાત કરવા જઈએ એ બધા અર્થનો શું થઈ જાય પછી અનર્થ જ થતો. આમ જ્યારે કર્દમ મુનિ પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થઈને જ્યારે યોગ શક્તિ એમણે દેવહૂતિને આપી ત્યારે દેવહૂતિ ધીમે રહીને એમના વિવાહનું જે પ્રયોજન છે એમને યાદ દેવડાવ્યું અને કહ્યું કે તમારી સાથે અંગસંગ કરવાની મારી ઈચ્છા છે અને અંગસંગ દ્વારા સંતાન પ્રાપ્તિ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. તો ઈચ્છાની પણ તમે શું કરો? પૂર્તિ કરો. આગળ શું થયું આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં. કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य